بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک بار ابو جہل نے حضرت بی بی فاطمہ کے چہرے پر تماچا مارا، یعنی کہ ابو جہل نے حضرت بی بی فاطمہ کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ تو دوستو، یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی تھی۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائی اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل، جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا، اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی، اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی آئی۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسو پوچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے میری پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح، آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، پھر ابا جان میرے گال پر اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ دوستو، آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ تاریخ میں جو پہلے کبھی نہیں ہوا آج ہوا، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بھلا برا نہیں کہا، نہ ہی آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رکھتے تھے۔ آپ کا نام
10 बड़े दुश्मनों में आता था। जैसे ही छोटी सी हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू सुफियान के घर रोती हुई पहुंचती है। अबू सुफियान जैसे ही आपको रोता हुआ देखा तो आपने अभी कुछ पूछा ही नहीं था और ना ही हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको कुछ बताया था कि उससे पहले ही नन्ही सी बच्ची को इस कदर रोता हुआ देखकर अबू सुफियान को बहुत बेचैनी हुई और आपने नन्ही सी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गोद में उठा लिया और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माथे को चूमते हुए पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ है, क्यों इस कदर रो रही हो। 6 साल की सैयदा फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए सारी बात बताई कि अबू जहल ने इनके गाल पर चांटा मारा है। बीबी फातिमा तो ज़ोहरा की ये बात सुनते ही अबू सुफियान को इस कदर गुस्सा आया कि बीबी फातिमा को अपनी गोद में ही लिए हुए अबू जहल के घर की तरफ चल दिए और आप जैसे ही उसके घर पर पहुंचते हैं तो बहुत तेज़ी से गुस्से के साथ दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अबू जहल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि अबू सुफियान की आंखें गुस्से से लाल हैं और इनकी गोद में नबी की बेटी फातिमा रो रही है। अबू जहल के होश उड़ गए और वो इससे पहले कुछ बोल पाता कि अबू सुफियान ने अबू जहल से कहा कि अबू जहल तुझे शर्म नहीं आई इस नन्ही सी बच्ची पर हाथ उठाते हुए, ज़रा देख तो सही किस कदर रो रही है। अरे ज़रा अपने आप को देख और इस नन्ही सी बच्ची की तरफ देख। अबू सुफियान बहुत गुस्से में थे और उनका ये गुस्सा देखकर अबू जहल बुरी तरह कांप रहा था और गर्दन नीचे झुकाए खड़ा हुआ था। अबू सुफियान अबू जहल से कह रहे हैं, माना कि हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई इस छोटी सी बच्ची को तमाचा मारते हुए? क्या तुझे नहीं पता कि दुश्मन की बेटी को भी हम अपनी बेटी की नज़र से देखते हैं? अबू सुफियान बहुत गुस्से के साथ कहते हैं, चल माफ़ी मांग इससे। और हज़रत फातिमा उनकी गोद में रोती हैं, उनसे कहते हैं, बेटी इसने भी तेरे गाल पर तमाचा मारा था ना, तू भी इसके गाल पर तमाचा मार कर अपना बदला ले ले। बीबी फातिमा कहती हैं, नहीं नहीं, हमारे वालिद ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया है बल्कि माफ़ करना सिखाया है। ये सुनकर अबू सुफियान को और तेज़ गुस्सा आ जाता है और अबू जहल को बकते हुए कहते हैं कि देख इस छोटी सी बच्ची की तरफ देख, सीख कुछ इससे। ये चाहती तो दिल भर कर तुझे मार सकती थी क्योंकि इसको पता है अभी तू कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी ज़रा इसकी तरबियत को देख। ए जालिम, तेरा चांटा, तेरा तमाचा खाने के बाद भी ये तुझे माफ़ कर रही है। और फिर अबू सुफियान गुस्से में ही हज़रत फातिमा के हाथ अपने हाथ में लेकर 2-4 चांटे अबू जहल के मुंह पर लगवा देते हैं क्योंकि बीबी फातिमा बच्ची ही तो थी। अबू सुफियान के ऐसा करने से उनको हंसी आ जाती है और इनका रोना हंसने में बदल जाता है, जिसे देखकर अबू सुफियान भी हंसने लगते हैं और फिर हज़रत फातिमा को उनके घर की तरफ छोड़ देते हैं। हज़रत फातिमा हंसती हुई जैसे ही अपने घर के अंदर आती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हज़रत फातिमा को हंसते हुए देखा तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए और आपने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए पूछा कि क्या हुआ बेटी, बता तो सही कि तेरे चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे है। हज़रत फातिमा बताती हैं कि अबू सुफियान ने अबू जहल को मारा और उस पर बहुत गुस्सा किया और पूरा वाक़या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाती हैं तो हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानी दुश्मन अबू सुफियान के लिए अल्लाह की बारगाह में अपनी झोली को उठाकर दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, जिसने मेरे जिगर के टुकड़े को, जिसने मेरी रोती हुई लाडली को हंसाया है, उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लाई है, या अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक उसको ईमान की दौलत ना मिल जाए, जब तक वो ईमान ना ले आए, उसको मौत ना देना। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 बड़े जानी दुश्मनों में से हज़रत सुफियान का नाम भी आता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये छोटा सा वाक़या आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।